Türkiye başqalası Ankara'da kündüzgü saat 1. İsənmisiz muhterem tınlauşular. Bugün 2026 yılının 25 iyun Panjişembe siz turdan turu efirda Türkiye Avazı Radyosu'nun tatar tilindeki topşurularını tınlaysız. Bizim programı 16 metrlik kısa dolqanının 17615 kHz yaşlığından 42 derece künçağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerşinleri bilen 3w.tretdinle.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının tretdinle tınla kuşumtasından VOT S radyo kanalından topşırıla. Bugünkü шығарылышта haberlerden son Türkiye Dünya Şahıslar yazmasını taqdim ederiz. Soңғы haberler bilen başlayız. AQSh ilbaşı Donald Trump İran bilen soğuşunun bitüğün jetkirdi. Washington'dağı Milli Memorial Meydanında Amerikaga negiz salonunun 250 yıllığına bağışlanğan bir yıllık festival başlanуын belgilep ötken mitingda çıgış yasap, Trump 3000 yıl içinde birinci tapqır yakın künçüğüşte tınışlık urnaşaşaq dedi. Bu bildirüler Pentagon'un Kongresini İrandağı soğuş çıgımların hem administrasiyanın başka üstünlüklü buruşların qoplaw üçün üstöme 88 milyar dollarlık finanslaw paketin rostlarga şaqırgan hem qonun çıgarışlar harbi intervensiyani çeklewge yöneltilgen rezolütsiyalar qabul etken vaqtda yongırады. AQSh ilbaşı Donald Trump Ormuz boğazı aşa karaplarıga yaki dengiz yollarına tülew kirtүүnü öz için algan tilesen indi kilişүүnün AQSh üçün qabul etilmeslik bulaşağını aytdı. Ul tülewlerge ruxsat etүү başka orunlarda da şunday taleplerini qozgata alırlık precedent bulduraşaq dep bildirdi. Eger biz munna olar üçün işlesek, başkalar üçün de işlerge tiyiş bulaşaqbız dedi ol. Men munga yol qoymasaydım bu oyun qagidelerini özgerteşek. İsrail matbuat çaraları haber ettiğince 2023 yılının 7 oktyabrından beri İsrail'nin Gazze, Livan, Suriye hem İran'a karşı soğuşlarının şığımları 20 milyar dollardan artıp gitken. Hesapta devlet şığımları AQSh yerdemi hem jetiştiri yoğaltıları birge kuşulganda konfliktlarının gomumi iktisadi şığımları yakınca 205 milyar dollar teşkil etedi beytile. İseplewge devlet tarafından qoplanmagan şahsi yoğaltılar yaki şahsi sektor tarafından күрелгән барлык югалтулар кертелмәгән һәм конфликтлар дәвам итсә, йөк тагында артырга мөмкин дип билгеләп үтелә. Birleşken Milletler Uyuşması tekşirүүчеләре fikrinçe İsrail'nin Falestinli балаларга оңлы рәвештә һөҗүм итүе Газада алып барылган геноцидның төп элементына әйләнгән. БМОның бәйсез халыкара тикшерүү комиссиясе Фалестин балаларын Израиль куркынычсызлык көчләренең оңлы рәвештә һөҗүмгә дучар итүе һәм үтерүенә дәлилләр табуын җиткерде. БМО исеменнән чыгыш ясаган 3 кешедән торган тикшерүү төркеме узган сентябрьдә чыккан хисапта Израильнең Газзага каршы сугышында геноцид ясауын ачыклады. Соңгы күзәтү хисабында Израиль хәрби операцияләренең интенсивлыгы һәм системалы характеры дәвам итүе, моның исә Фалестин балалары арасында үлем, яралану һәм травмаларны моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә китерүе әйтелә. Рәсми затлар Израиль хакимиятләре һәм куркынычсызлык көчләре Газада геноцид җинаятләрен кылуны дәвам итә дигән нәтиҗәгә килү өчен ныклы нигезләр бар дип белдерде. 2021 елда БМОның кеше хокуклары шурасы тарафыннан оештырылган комиссия авыр физик һәм психик җәрәхәтләр, масса күләм травма, ятимлек, гаиләдән аерылу, кабат-кабат күченү, ачлык, мәгариф һәм сәламәтлек саклау системаларының җимерелүе Газада балачакны юк итте һәм бу төбәктәге балаларга гомер буе тәэсир итәчәк дип белдерде. Тикшерүү комиссиясе рәисе булган Hindistan мәхкәмә рәисе Шринивасан Миралидхар булай ди. Балаларны максат итеп кую белән Израиль Фалестин халкының яшәү һәм киләчәген билгеләү сәләтенә һөҗүм итә. 2025 елның октябрендә утны туктатудан соң да балалар үтерелә һәм каты яралана. Türkiye Avazı dolqunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Венесуэлада булган көчле 2 җир тетрәүдә ким дигәндә 32 кеше үлде һәм 700дән артык кеше яраланды. Илнең вакытлыча ил башы вазифаларын башкаручы Делси Родригес телевидение аша халыкка мөрәҗәгать иткәндә, безгә 32 кешенең үлүе һәм 700дән артык кешенең яралануы турында хәбәрләр килде диде. Ул башкала янындагы Лагуайра турында әлегә мәгълүматлары булмавын, аның иң нык зыян күргән район булуын өстәде. Шәшәмбе кичендә Кариб диңгезенең төньяк ярында булган һәм киң күләмле
зыян китергән көчле җир тетрәүләрдән соң ил буенча гадәттән тыш хәл игълан ителде, төбәктә цунами турында кисәтүләр ясалды. Сейсмологлар Яраку штаты башкаласы Сан-Филиппе янында 7,2 балл зурлыгында көчле җир тетрәү булуын раслады. Нибары 40 секундтан соң Юмаредан көньяк-көнчыгышта 7,5 магнитудалы тагын да җимергечрәк төп җир тетрәү теркәлә. Венесуэла эчке эшләр министры Диаздада Кабелла җирле матбугат чараларына көчле җир тетрәүнең йортлар һәм биналарның җимерелүенә китерүен раслады. Кабелла дәүләт телевидениесендәге чыгышында барлык куркынычсызлык һәм гадәттән тыш хәлләргә җавап бирү бүлекчәләре, шул исәптән гражданнар саклану, волонтерлар, янгын сөндерүчеләр һәм полиция вакыйга урынына тулысынча җибәрелде диде. Родригес Колумбия, Бразилия, Мексика, Төркия, Йордания, Барбадос, Кюасара һәм Бөек Британиягә структураль эзләү һәм коткару ярдәме өчен аерым рәхмәт белдерде. Германия канцлеры Фридрих Мерц Берлинда Франция, Британия, Италия һәм Польша лидерларын кабул иткәннән соң Ауропа берлектәшләре июль аенда Анкарада узачак НАТО саммитында Украинага көчле ярдәм сигналы җибәрергә тели дип белдерде. Лидерлар шулай ук НАТО гомумсар катибы Марк Рутте белән видеоконференция үткәргән. Шуннан соң үткәрелгән уртак матбугат конференциясендә Мерц Русиягә хәбәр, Украина көчле булып кала диде. Мерц Германияның Ауропадагы НАТО берлектәшләренә Киевка көчле финанс йөкләмәләре бирергә тәкъдим итүен белдерде. Ауропаның Украинага ярдәме нык булуына сызыклады. 7-8 июльдә Төркия башкаласында узачак саммит алдыннан Мерц Франция илбашы Эммануэль Макронны, Британия премьер-министры Кир Стармерны, Италия хөкүмәте рәисе Джорджо Мелонины һәм Польша премьер-министры Дональд Таскны бишьяклы сөйләшүгә чакырган иде. Чикаго мэры Брэндон Джонсон рәсми рәвештә августны Төркия мирасы айы дип игълан итте. Бу шәһәрнең мәдәни, социаль һәм икътисади тормышына Төрек Америка җәмгыятенең зур өлешен тану өчен эшләнде. Рәсми игълан шәһәрнең Чикагода һәм аннан читтә Төрек мирасы һәм мәдәниятенең үсә барган ягынсын тану кысаларында Төрек фестиваленең мәдәни мирасы конгрессы комитеты рәисе Халил Демиргә тапшырылды. Парламентта Төрек мәдәниятен, тарихын, гореф-гадәтләрен, аш-суын, музыкасын һәм җәмгыятькә хезмәт күрсәтүне бәйрәм итүнең мөһимлеге ассызыклана. Бу игълан 2026 елның 1-2 августында Иллинойс штатының Тинли паркында узачак 3-нче Төрек фестиваленә берничә атна кала ясалды. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төрки дөнья шәхесләре. Төрки дөньяның шәхесләре тапшыру тизмәбезнең бу чыгарылышында сүз Сталинга каршы чыккан Төрки ислам дөньясының сәяхәтчесе һәм реформатор зыялысы Муса Бигиев турында. Ул бөек татар дин белгече философ, публицист, 20-нче гасыр башындагы Русия мөселманнарының прогрессив хәрәкәте лидерларының берсе. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дагачипәк әзерләде. 1875 елда Рус патшалыгының иң булганчык чорларының берсендә Ростов-Дон губернасында ахун, дини җитәкче итеп билгеләнгән һәм рус телен белү белән мәдәни күпер салган Ярулла мулла һәм Фатыйма ханымның йортында даһи шәхес дөньяга килә. Әтисеннән калган күп кырлы мирасы һәм әнисе кочагында башланган белем алу юлы белән Муса Бигиев статус-кво шикләрен кире каккан акыл иясенә әйләнә. Аның хикәясе Бохараның борынгы һәм белемле мәдрәсәләре алып, Санкт-Петербургның заманча мәхкәмә залларына, фил сөягеннән ясалган манаралардан алып тормышның катлаулы чынбарлыгына кадәр сузылган география һәм акыл шикләреннән тыш хакыйкать эзләү. Муса Бигиев өчен белем саргайган кагазларда сакланган статик мәгълүматлар гына түгел, ул кичерергә, күзәтергә һәм өйрәнергә тиешле
тере организм. Башлангыч белемне әнисеннән алган. Аннары Казан һәм Бохара мәдрәсәләрендә дини фәннәрне өйрәнгән Муса университетка керү гаризасы кире кагылгач игътибарын дөнья мәктәбенә юнәлткән. Бу үзгәреш якынча 19 ел дәвам итәчәк киң сәяхәт мәдәниятенә ишек ача. Истанбулдагы инженерлык мәктәбендә техник фәннәрне үзләштергәннән соң Каһирәдә 3 ел ислам хукукы һәм хадисләрен өйрәнә. Аннары Хиҗаздан Һиндстандагы Деобандка, шуннан Димәшк һәм Бейрутка сәяхәте аны галим генә түгел, активистка да әйләндерә. Санкт-Петербург университетының юридик факультетында кунак студент буларак эшләү Бигиевка ислам фәннәрен көнбатыш хукук системалары белән синтезларга мөмкинлек бирә. Ул чынбарлык белән очрашкан интеллектуаль типны формалаштыра, идеяләрне өстәл артында түгел, Каһирә урамнарында һәм Токио портларында тудыра. 20-нче гасыр башында Бигиевның иң алдынгы позициясе хатын-кызлар хукукларына карашы була. Ул бу тема буенча үз фикерләрен бары көнбатышлаштыру тенденциясенә түгел, исламның асылына турыдан-туры кайтуга нигезли. Аның 1917 елгы Русия мөселманнары съездында тәкъдим ителгән җенес тигезлеге турындагы чыгышы ул вакытта дөньяда зур шок тудыра. Ул үз әсәрләренә Ибн Фатыйма улы дип кул куеп, әнисенең белем алудагы төп роленә рәхмәтен мәңгеләштерә. Бигиев исламда хатын-кызларның һәр вакыт яклануын һәм хөрмәт ителүен алга сөрә, һәм хатын-кызларның социаль тормыштан читләштерелүен һәм белем алудан мәхрүм ителүен каты тәнкыйтьли. Моны дини таләп итеп түгел, наданлыкның ачы мисалы итеп карый. Бу алым үз заманы өчен радикаль реформалаштыру омтылышы була. Бигиев мөселман җәмгыятенең күтәрелешенең бердән-бер юлы халыкның яртысын тәшкил иткән хатын-кызларның юридик һәм социаль тормышта тулы катнашуы дип игълан итә. Муса Бигиев ислам дөньясын торгынлыкка дучар иткән язмышны, буйсынучан аңлауны җәмгыятьнең җимерелүенең төп сәбәбе дип саный. Аның сүзләренчә, бәхетсезлекләрне бары тик илаһи тәкъдир итеп кенә карау һәм пассив дуга белән канәгатьләнү исламның динамик рухына каршы килә. Бигиев үз әсәрләрендә ассызыклаганча, чын дуга, актив эшләү һәм бәла-казаларны җиңү өчен шишелешләр табу, афәтләрдән сабак алмый торган һәм мөгъҗизалар гына көтә торган менталитетка каршы ул сәламәт акыл һәм интеллектуаль ирекне яклый. Мөселманнарны имитациядән тикшеренү аша ышануга күчәргә чакыра. Бигиевның лекцияләрендә китергән иң уйландыргыч аргументы җәһәннәм мәңгелек түгел дигән фикер була. Мөхиддин Ибн Гараби изеннән барып, ул төрки дөньяда бу бәхәсне беренче булып алгы планга чыгара. Бигиевның метафизик аргументы да зур кызыксыну уята. Кеше Аллаһтан килгән зат һәм аннан килгән маддәгә мәңгелек газап бирү Аллаһның шиксез гафу итүе һәм мәрхәмәте белән логик каршылык тудыра. Бу фикер Аллаһның рәхмәте һәр вакыт аның ачуыннан өстен чыга дигән ышануның иң радикаль һәм кыю чагылышы. Бигиевның тормышы золым идеологияләренә каршы абруй өчен көрәш. 1918 елда большевиклар инкыйлабы башлангач, ул Ленинның барлык диннәр дә тигез дигән вәгъдәсеннән өмет белән тулган һәм хәтта бу дулкынлану белән Һиндстан мөселманнарына хатлар язган. Ләкин Бухарада күргән мәдәни кыргын һәм мәчетләрнең ябылуы бу хыялны тиз арада җимерә. Моңа җавап итеп, ул Энгельс һәм Марксның коммунистик манифестына каршы ислам әлифбасын язган. Бу әсәр режимның тигезлек ялганына каршы исламның үз гаделлек карашын тәкъдим итүче иң көчле интеллектуаль тәкъдим. Бу батырлык аны төрмәгә һәм сөргенгә китерә. Ләкин хәтта шымчы дип гаепләп төрмәгә утыртылгач та ул беркайчан да дөресен сөйләүдән туктамый. Муса Бигиев 1949 елда 74 яшендә гомеренең соңгы елларын кичергән Каһирәдә өеннән, гаиләсеннән һәм сагынган ватаныннан еракта вафат була. Ул үзеннән соң 120дән артык әсәр калдырып бакыйлыкка күчә. Муса Бигиев гореф-гадәтләрне кире каккан модернист түгел, гореф-гадәтләрне заманча телдә торгызырга омтылган реформатор иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече, Җәмил Дага Шипәкенең бөек татар дин белгече, философ, публицист, 20нче гасыр башындагы Русия мөселманнарының прогрессив хәрәкәте лидерларының берсе Муса Бигиев турындагы язмасын тәкъдим иттек.
Төрки дөнья шәхесләре. Тапшыруыбызның ахырында 25 июнь пәнҗешәмбе көннең төп темаларын кыскача искә төшереп үтәбез. Тапшыру башында ялгыш 15 июнь дип әйттем ахыры, димәк, күңел җәйнең булай тиз узуына ышанырга теләми. Шулай дип 25 июнь темалары. АКШ башы Дональд Трамп Иран белән сугыш тәмамланды дип белдерде. Трамп Ормуз бугазы аша үтүгә түләү кертүне үз эченә алган теләсә нинди килешүнең АКШ өчен кабул ителмәслек булачагын әйтте. 2023 елның 7 октябреннән бирле Израильнең Газа, Ливан, Сүрия һәм Иранга каршы сугышларының чыгымнары 20 миллиард доллардан артып киткән. Ауропа Анкарада үтәчәк НАТО саммит алдыннан Украина мәсьәләсендә бердәм фронт булдырырга омтыла. Чикаго мэры Брэндон Джонсон августны төрек мирасы айы дип игълан итте. Венесуэлада 2 көчле җир тетрәүдә кимендә 32 кеше үлде һәм 700дән артык кеше яраланды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.